जगन्नाथ पिलाने जो मैंने चलित वर्ष +2 बोर्ड एग्जाम देवे आसतु आम यूनिट 1 5टी विषय क्वेश्चन आंसर रिविजन करवा। यही 5टी विषय है एक हूँ कौन परशुराम भेट जार कवि हूँ बलराम दास, 2 हूँ सरह सुंदरी जार कवि हूँ अच्युतानंद दास, 3 हूँ धीरे राधा करदरी जार कवि हूँ अभिमन्यु सामंत सिहार, 4 हूँ उठनिशी पाइला जार कवि हूँ बनमाली दास, 5 हूँ ताकू किए बोलू थाई गो जार कवि होती गौरचरण अधिकारी जहाँकि तुम परीक्षा हेल्पफुल हम। देखिए कार के मन रहा किए के प्रैक्टिस कलनि। आसतु डिस्कस करिया परशुराम भेट। परशुराम भेट कवि होती बलराम दास। परीक्षा पड़े परशुराम भेट कवितार कवि किए तुम कौन लिख बलराम दास। 1 नंबर मिथिला कटकरू बाहरी राम सीता केउंटी रहिले कौन दीजिए ऑप्शन देखा चलो। कहूँ बरुणपुर रे, कहूँ वैशालीपुर रे, कहूँ जनकपुर रे, कहूँ दंडका वन रे। यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन ख वैशालीपुर रे। ए जा 2 नंबर को विश्वामित्र आश्रम केउंटी क सिद्धवन, ख चित्रकूट वन, ग हूँ पंचवटी वन, कहूँ दंडक वन। यार सठिक उत्तर कौन हम क सिद्धवन। ए जा नेक्स्ट प्रश्न को 3 नंबर मनुष्य शरीर उपर क्यों पक्षी बसी राजा दशरथ देखीते क हूँ कौन सुख, ख हूँ सारी, ग हूँ काक, घ हूँ पिक। यार सठिक उत्तर कौन हम ग काक। एवं देखिए 4 नंबर श्रीराम आगे किए राब देउथला क सुगाल, ग गिद्ध पक्षी, घ काक, घ पिक। यार सठिक उत्तर कौन हम क श्रृगाल। एवं जो 5 नंबर को रेणुका नंदन किए क गौतम, ख वशिष्ठ, ग परशुराम, घ विश्वामित्र। यार सठिक उत्तर कौन हम ग परशुराम। ए 6 नंबर प्रश्न को 6 नंबर कहार बाम नयन घन घन स्फुरुथिला क राम, ख परशुराम, ग वशिष्ठ, घ दशरथ। यार सठिक उत्तर कौन हम घ दशरथ। ए 7 नंबर प्रश्न को परशुराम को कुठार को कवि क्या तुलना कर क ब्रजदंड पाय, ख कालदंड पाय, ग धर्मदंड प्राय, घ तुलना दंड प्राय। कौन हम यार सठिक उत्तर ख कालदंड पाय। कौन हम कालदंड पाय। कमेंट बॉक्स रे फटाफट आंसर दियो। एवं जो नेक्स्ट प्रश्न को 8 नंबर कौन देछि देखिबा। परशुराम कटीरे की छाल पिंधि कौन क व्याघ्र छाल, क सिंह, ग संबर छाल, घ कृष्णाजिन छाल। यार सठिक उत्तर कौन घ कृष्णाजिन छाल। एवं जो 9 नंबर को भृगुपति किए, भृगुपति किए बोले क हूँ राम, ख रावण, ग अगस्ती, घ परशुराम। यार सठिक उत्तर कौन हम घ परशुराम। एवं 10 नंबर को 10 नंबर प्रश्न चलो देखिए परशुराम धान किपरि भांगिला क वीरतुर शब्द रे, ख घड़घड़ी शब्द रे, ग सादुल रब रे, ग पक्षी काकली रे। यार सठिक उत्तर कौन हम क वीरतुर शब्द रे। ए 11 नंबर प्रश्न को परशुराम कोदंडर नाम कौन थिला क सारंग, ख शिव, ग गांडीव, घ वैष्णव। यार सठिक उत्तर कौन हम घ वैष्णव। ए 12 नंबर प्रश्न को परशुराम पिता नाम कौन क जमदग्नि, ख सुखदेव, ग गौतम, घ अत्रि। यार सठिक उत्तर कौन हम क जमदग्नि। ए 13 नंबर प्रश्न को शिवଙ୍କ धनुरे क्यों असुरर मृत्यु होइतिला कौन हम तारकासुर, ख त्रिपुरासुर, ग अघासुर, घ वृत्तासुर। यार सठिक उत्तर कौन हम ख त्रिपुरासुर। ए 14 नंबर प्रश्न को 14 नंबर प्रश्न परशुराम कौन थे क ब्राह्मण, ख वैश्य, ग क्षत्रिय, घ शूद्र। फटाफट कमेंट बॉक्स रे आंसर दियो। ख कौन हम ब्राह्मण। ये सरला परशुराम भेट कवितार MCQ जहाँ परीक्षा उपयोगी प्रश्न पड़ो। एवं आस जा सरह सुंदरी 2 नंबर विषय। सरह सुंदरी कवि हूँ किए सरह सुंदरी कवितार कवि किए अच्युतानंद दास। चलते 15 नंबर डिस्कस करवा सरह सुंदरी। कृष्ण पाद को किए लय रखि था किए रखि था क देवता, ख मानव, ग जोगीजन, घ भक्त। कौन हम यार सठिक उत्तर ग जोगीजन। ए 16 नंबर को 16 नंबर कौन देखिए सरह सुंदरी कृष्ण को देखिए कौन कही क पुनर्जन्म पाइली, ख निस्तरिली, ग पाप क्षय कली, ग स्वर्ग पाइली। कौन हम यार सठिक उत्तर यार सठिक उत्तर हम कौन ख निस्तरिली। ए 17 नंबर प्रश्न को देख 17 नंबर कौन देछि
କେଉଁ ଭାବରେ ଗୋପନଗର ନରନାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଥିଲେ? କ ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ଖ ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ଗ ସଦ୍ ଭାବରେ, ଗ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ ସଦ୍ ଭାବରେ। ଏବେ ଯେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ କ'ଣ ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କ'ଣ? କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ, ଖ ରାଧାଙ୍କ ବାଣୀ, ଗ ଦୂତିକାର ବାଣୀ, ଘ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାଣୀ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ ଦୂତିକାର ବାଣୀ। ଏବେ ଯେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ରୂପରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ଥିଲା? କ ଅପରୂପା, କ ଅସୁନ୍ଦରୀ, ଗ କୁସିତା, ଘ ଜଗତ ଜିଣା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ ଜଗତ ଜିଣା। ଏବେ ଯା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? କ ହେଉଛି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ, ଖ ହେଉଛି ରତ୍ନଦୋଳିରେ, ଗ ହେଉଛି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ, ଘ ହେଉଛି କ'ଣ ଖଟ ଉପରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଘ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ। 21 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏବେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶରୀର କିପରି ଥିଲା? କ ବାଳିକା, ଖ ଯୁବତୀ, ଗ ପୌଢ଼ା, ଘ ବୃଦ୍ଧା। କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଘ ବୃଦ୍ଧା। ଏବେ ଯା 22 ନମ୍ବରକୁ। ନନ୍ଦ ଘରେ କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା? କି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା କି ପିଲେ? କ ଚନ୍ଦନ ଜାତ, ଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଗ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଘ ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏବେ ଯା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସାଜି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲା? କ'ଣ? କ ଗୋବିନ୍ଦ, ଖ ରାଧା, ଗ ଗୋପଙ୍ଗନା, ଘ କ'ଣ ଲଳିତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କ ଗୋବିନ୍ଦ। 24 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଠଣା କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? କ'ଣ? କ ନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ, ଖ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ, ଗ ନନ୍ଦପୁରରେ, ଘ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପରେ। ଏବେ ଯା 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କାର ଚିତ୍ତ ସେ କୌତୁକରେ ରଞ୍ଜି ପାରେ? କ'ଣ ହେବ? କ ରୋଗୀମାନଙ୍କର, ଖ ବାଳକମାନଙ୍କର, ଘ ଯୁବକମାନଙ୍କର, ଘ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର। ଏବେ ଯା 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 26 ନମ୍ବର ହିଟ୍। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିର ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ? କ ସୁନାର ଫୁଲ, ଖ ହୀରାର ଫୁଲ, ଗ ଗଜରା ହାର, ଘ କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା। କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? 26 ନମ୍ବର ଘ ହେବ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଚୌରି ବେଣା। 27 ନମ୍ବର। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାଏ? କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। କ ନାଲି, ଖ କଳା, ଗ କମଳା, ଘ ଧୋବ। ଏଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ ଧୋବ। ଏବେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମତ ଗଜକୁ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧିପାରେ? କ'ଣ ହେବ? କ ରଜୁରେ, ଖ ଗଛ ଚେରରେ, ଗ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ, ଘ ମାଙ୍କଡସା ସୂତାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ ମାଙ୍କଡସା ସୂତାରେ। ଏବେ ଯିବା 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର କ'ଣ ବୋଳି ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ? କ ଅତର, ଖ ସୁବାସିତ ତୈଳ, ଗ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ, ଘ ଗୋଲାପ ଜଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ। ଏବେ ଯିବା 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା? କ'ଣ? କ ନବରସ, ଖ ଷଡ଼ରସ, ଗ ପଞ୍ଚରସ, ଘ ଅଷ୍ଟରସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କ ନବରସ। ଏବେ ଯିବା 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କାନରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଥାଏ? କ କାନଫୁଲ, ଖ କର୍ଣ୍ଣବସଣି, ଗ କୁଣ୍ଡଳ, ଘ ତଡ଼କୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଘ ତଡ଼କୀ। ଏବେ ଯିବା 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? କ ସଖୀ, ଖ ଦୂତୀ, ଗ ଗୋପୀ, ଘ ଦାସୀ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖ ଦୂତୀ। ଏବେ ଯିବା 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋପପୁରରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? କ'ଣ? କ ଭାଉଜ, ଖ ଖୁଡ଼ି, ଗ ଆଈ, ଘ ସଖୀ। କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଗ ଆଈ। ଏବେ ଯିବା 34 ନମ୍ବର। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? କ ଗୋରା, ଖ କଳା, ଗ ଶ୍ୟାମଳ, ଘ ଗହମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ ଶ୍ୟାମଳ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ବିଷୟକୁ। ଏ ସରିଗଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବିଷୟ। ଏବେ ଯିବା କ'ଣ? ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି। ଏବେ ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ। ଏହାର କବି ହୁଅନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସାର। ଦେଖନ୍ତୁ 35 ନମ୍ବର। କୃଷ୍ଣ ହେଳା କଲେ ରାଧାଙ୍କ କି ବେଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି? କ ପ୍ରୀତି ବେଳା, ଖ ଶାନ୍ତି ବେଳା, ଗ କାମ ବେଳା, ଘ ଜୀବନ ବେଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କ ପ୍ରୀତି ବେଳା। ଏବେ ଯା 36 ନମ୍ବର। କୋଟି ନାଗର ଘାତ କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କ ପ୍ରେମ, ଖ ବିରହ, ଗ ଶତ୍ରୁତା, ଘ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 34 ନମ୍ବର ଖ ବିରହ। ଏବେ ଯା 37 ନମ୍ବର। କାହା ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ? କ ବୈଶାଖ, ଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଗ ଅଗ୍ନି, ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁ ତାପ? ଖ
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଏ ହେଉଛି 38 ନମ୍ବର। କାଳି ହେଲେ ବି ଶଶୀ କାହା ପ୍ରତି ଆଦର ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। କ ଆକାଶ, ଖ ତାରକା, ଗ ସାଗର, ଘ ନିଶି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ ନିଶି। ଏ ହେଉଛି 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପୁରନ୍ଦର କିଏ? କ ଚନ୍ଦ୍ର, ଖ ଇନ୍ଦ୍ର, ଗ ଯମ, ଘ ବରୁଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଖ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏ 40 ନମ୍ବର। କୁମୁଦିନୀ ବିନା କାହାର ବାଧା ହୋଇନଥାଏ। କ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଆକାଶ, ଗ ସରସୀ, ଘ ବିଧୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଘ ବିଧୁ। ଏବେ 41 ନମ୍ବର। ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିରବଧି କିଏ ଦହିବ? କ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଅଗ୍ନି, ଗ କାମଦେବ, ଘ କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ କାମଦେବ। ଏବେ ଯିବା 42 ନମ୍ବର। ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କାହାର ଗତି ନାହିଁ। କ ତାରା, ଖ ଗ୍ରହ, ଗ କୁମୁଦ, ଘ ଚକର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘ ଚକର। ଏବେ 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଧା କୃଷ୍ଣଠାରୁ କି ମନ୍ତ୍ର ମାଗିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଛନ୍ତି? କ ପ୍ରୀତି, ଖ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଗ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ାଇବା ମନ୍ତ୍ର, ଘ ସମ୍ମୋହନ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ 43 ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ାଇବା ମନ୍ତ୍ର। ଏବେ 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 44। ଦାସୀକୁ ନାଗରମଣି କେଉଁଠାକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ? କ ନଦୀ ଭିତରକୁ, ଖ ସାଗର ଗର୍ଭକୁ, ଗ କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକୁ, ଘ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ କାମସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି। ଏବେ କ'ଣ? ପାଣିକୁ। 45 ନମ୍ବର। ନାରୀ ମରା ନୀତିକି କିଏ ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କ କନ୍ଦର୍ପ, ଖ ରାମ, ଗ କୃଷ୍ଣ, ଘ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ 46 ନମ୍ବର। କାହା ବିନା ମୀନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହା ବିନା? କ ବନ, ଖ ଧୀବର, ଗ ବଣ, ଘ ଚାତକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? କ ବନ। ଏହା ସରିଗଲା ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏবার ସରି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଧୀରେ ରାଧା କର ଯଦି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ? 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା। ଉଠ ନିଶି ପାହିଲା କବିତାର କବି କିଏ? ବନମାଳୀ ଦାସ। ଆସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 47 ନମ୍ବର। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ? କ କୁମ୍ବାଟୁଆ, ଖ ଖଞ୍ଜନ, ଗ ବଣି, ଘ କୁକୁଟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଘ କୁକୁଟ। 48 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଏବେ। ନଦୀ କୂଳକୁ କ'ଣ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଆହାର କରିବେ? କ ଲବଣୀ, ଖ ସର, ଗ ଅଧାମ, ଘ ଦଧି ଅନ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଘ ଦଧି ଅନ୍ନ। ଏବେ ଯାଅ 49 ନମ୍ବରକୁ। 49 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କ'ଣ ଉଛୁର ହୋଇଯିବ? ଗ ବନକୁ ଯିବା, ଖ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ଗ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ନେଇଯିବା, ଘ ଯମୁନାକୁ ଯିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ ଗୋଗୋଷ୍ଠ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର। ବୃକ୍ଷରେ କିଏ ରାବିଲା? କ ପିକ, ଖ ବକ, ଗ କାକ, ଘ ସୁଖ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ କାକ। ଏବେ ଯିବା 51 ନମ୍ବର। ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳି ଦେବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? କ କ୍ଷୀର, ଖ ଦଧି, ଗ ବାସନୀର, ଘ ମହୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ ବାସନୀର। ଏ ଯା 52 ନମ୍ବର। ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଡାକ ଦେଲା? କ ପିକ, ଖ ଶୁକ, ଗ ସାରି, ଘ କଜଳପାତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖ ଶୁକ। ଏବେ ଯିବା 53 ନମ୍ବର। ଦିନକର କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ ତାରା, ଘ ଗ୍ରହାଣୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କିଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛି? କିଏ? କ ଗୋପନାରୀ, ଖ ଯଶୋଦା, ଗ ଗୋପସୂତ, ଘ ରାଧିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ ଗୋପସୂତ। ଏ 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆକାଶରେ କିଏ ଉଦୟ ହୋଇଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? କ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ ମେଘ, ଘ ବିଜୁଳି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ 56 ନମ୍ବର। ଚକ୍ରଧର କିଏ? କ କୃଷ୍ଣ, ଖ ରାମ, ଗ ନନ୍ଦ, ଘ କ'ଣ? ବଳରାମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ କ'ଣ? ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି ସରିଗଲା। MCQ ତକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ। 5 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ। 57 ନମ୍ବର। କିଏ ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ କୌତୁକରେ ମାରିଥିଲେ? କ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଇନ୍ଦ୍ର, ଗ ଶିବ, ଘ କୃଷ୍ଣ। କିଏ? କୃଷ୍ଣ। 58 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ରାସମଣ୍ଡଳରୁ କାହାର ଭୁଜ ଧରି କୃଷ୍ଣ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ? କ ରାଧା, ଖ ବିଶାଖା, ଗ ଲଳିତା, ଘ ବ୍ରଜ ଦେବୀ। କ'ଣ ଭାଇ ସଠିକ ଉତ୍ତର? ଘ ବ୍ରଜ ଦେବୀ। ଏଇବା 59 ନମ୍ବର। ବେଲାଳସେନ କାହାର ପୁତ୍ର? କ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଖ ଭୀମ,
ଗ ଅର୍ଜୁନ ଗହ ସହଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖ ଭୀମ। ଏବେ 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ କାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା? କ ବ୍ରହ୍ମା, ଖ ବିଷ୍ଣୁ, ଗ ମହେଶ, ଘ ଇନ୍ଦ୍ର। କାହାକୁ ଲାଗିଥିଲା? ଗ ମହେଶ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 61 ନମ୍ବର, ଜଳନ୍ଧରକୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? କ ରାମ, ଖ କୃଷ୍ଣ, ଗ ହର, ଘ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ ହର। ଏଇଟା 62 ନମ୍ବର, କାହାକୁ କୁଶ ମୁନ ଭୂଷି କୃଷ୍ଣ କଣା କରିଥିଲେ? କ ବଳି, ଖ ଶୁକ୍ର, ଗ ବୈଲୋଚନ, ଘ ଜଳନ୍ଧର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖ ଶୁକ୍ର। ଏଇଟା ଶୁକ୍ର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଶୁକ ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଶୁକ ହେବ, ଶୁକ ମୁନି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା 63 ନମ୍ବର, 63 ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦୁଷ୍ଟଦମନକୁ କିଏ ଆଖି ଠାରିଥିଲେ? କ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଖ ଦ୍ରୁପଦ, ଗ ଅର୍ଜୁନ, ଘ କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ 34 ନମ୍ବର, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? କ ଅର୍ଜୁନ, ଖ ଭୀମ, ଗ କୃଷ୍ଣ, ଘ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଘ ଦୁଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏବେ 65 ନମ୍ବର, ବାମନ ବଳିକୁ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? କ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ, ଖ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ, ଗ ପାତାଳପୁରକୁ, ଘ କୈଳାସପୁରକୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପାତାଳପୁରକୁ। ଏବେ 66 ନମ୍ବର, ବର ବେଶ ଧରି କିଏ ଆସି ଲଜ୍ଜାରେ ଫେରିଗଲେ? କ ଜଳନ୍ଧର, ଖ ଶିଶୁପାଳ, ଗ ବୈଲୋଚନ, ଘ ବାଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଖ ଶିଶୁପାଳ। ଏବେ 67 ନମ୍ବର, କାକ କୋଳରେ କାହା ଭଳି ଗୋପନାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ? କ ଶୁକ, ଖ ସାରି, ଗ ପିକ, ଘ କପୋତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଗ ପିକ। ଏବେ 68 ନମ୍ବର, ଜଳନ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ କିଏ ହରଣ କରିଥିଲେ? କ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ ବିଷ୍ଣୁ, ଘ ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଗ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବେ 69 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ କୂଟ ଧରି କାହାର ଚୁଟି ଉପାଡ଼ିଥିଲେ? କ ରାବଣ, ଖ ବୈଲୋଚନ, ଗ ବଳି, ଘ ବାଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଖ ବୈଲୋଚନ। ଏବେ 70 ନମ୍ବର, ପୋଷନ୍ତା ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ରହିଲେ? କ ଗୋପ, ଖ ବୃନ୍ଦାବନ, ଗ ଦ୍ୱାରକା, ଘ ମଥୁରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଘ ମଥୁରା। ଏବେ 71 ନମ୍ବର, ବିନା ଦୋଷରେ ବାଳିକୁ କିଏ ବିନାଶ କଲେ? କ ସୁଗ୍ରୀବ, ଖ ରାମ, ଗ ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା, ବିନା ଦୋଷରେ ବାଳିକୁ କିଏ ବିନାଶ କରିଥିଲେ? କ ସୁଗ୍ରୀବ, ଖ ହନୁମାନ, ଗ ରାମ, ଘ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗ ରାମ। 71ରୁ କାହାର କେତେ ନମ୍ବର ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହାର କେତୋଟି ଠିକ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1, ଯାହାକି ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ଆସିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥା।